प्यारे विद्यार्थियों, अज असी समांतर चतुर्भुज के बारे एक एक्टिविटी करांगे। इस एक्टिविटी दे विच असी सब तो पहला चतुर्भुज के बारे जाणांगे, फिर असी जो स्टेटमेंट साडे कोल है एक्टिविटी के बारे उहदे बारे गलबात करांगे। उस तो बाद असी उस स्टेटमेंट नूं प्रूव करांगे ते उस एक्टिविटी नूं प्रॉपरली प्रैक्टिकली करके वेखांगे। इस एक्टिविटी नूं करन तो पहला साडे लई जानना जरूरी है कि समांतर चतुर्भुज की हुंदी है। असी सारे इस बारे जानते हैं, पर फिर भी असी एक बार दोहराई कर लेंदे हां। चतुर्भुज एक दो पसारी आकृति है, भाव टू डायमेंशनल फिगर है, जिस दे विच चार भुजावां अते चार शिखर हुंदे हन, या इस नूं दूजे शब्दां विच कह लो कि चार भुजावां वाली बंद आकृति नूं चतुर्भुज आख्या जाता है। सो उस तो अगे बढ़ते हुए असी समांतर चतुर्भुज की गल करिए तो समांतर चतुर्भुज वो चतुर्भुज हुंदी है जिस दे विच आमो सामने वालियां भुजावां जिहड़ियां हैगियां ने वो समांतर हुंदियां हन। ते अगली गल हुंदी है कि जदों समांतर हुंदियां ने तो ये जोड़े आपस च बराबर भी हुंदे हन। सो आओ असी इस एक्टिविटी नूं करिए। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हुण असी एक्टिविटी करिए। साडी एक्टिविटी दी अज स्टेटमेंट है, एक ही आधार उत्ते ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਖੇਤਰਫਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਭੁਜਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੰਦ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ एक अजिही बहुभुज जिस दे चार भुजावां अते चार शिखर हुंदे हन, वो एक दो पसारी आकृति है। इस नूं असीं चतुर्भुज आखदे हां। इसे तरह चतुर्भुज दीयां वख-वख किस्मां हन, जिन्हां दे विचों एक किस्म साडे कोल है समांतर चतुर्भुज जां पैरेललोग्राम। इस दे विच की हुंदा है कि इस दीयां आमो सामने वालियां भुजावां जां सन्मुख भुजावां आपस दे विच बराबर भी हुंदियां हन ते आपस दे विच समांतर भी हुंदे हन। जिस तरह तुसीं स्क्रीन दे उपर वेख रहे हो, ए बी भुजा DC दे अते AD भुजा BC दे समान है अते नाल ही ये आपस दे विच समांतर भी हन। हुण असीं अपनी स्टेटमेंट दे उपर आउंदे हां। साडी स्टेटमेंट दे विच है कि दो समांतर चतुर्भुजां हन जिन्हां दा आधार एक ही है अते दोवें ਇੱਕੋ ਜੋੜੇ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABCD ਹੈ ਜੋ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਹੈ EFCD। ਇਹ ਦੋ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ DC ਸਾਂਝਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ABCD ਅਤੇ EFCD ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ADE ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਵਾਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ BCF। मैं इन्हों एक रंग अलग अलग देता है, एक स्काई ब्लू कलर है, एक येलो कलर है। हुण असीं जे इन्हां दोवां त्रिभुजां नूं आपस दे विच सरबंग सम सिद्ध कर दईए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दईए, तां इन्हां दा खेत्रफल भी आपस च समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साडे कोल जे असीं इहनूं ध्यान नाल वेखदे हां कि दोवां चतुर्भुजां ABCD दे विच अते EFCD दे विच
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ EBCD, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ABCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ EFCD ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। AED ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ 1, 2, 3 ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 4, 5 ਅਤੇ 6 ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਣ 1 ਕੋਣ 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਣ ਜੋ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਣ DAE ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕੋਣ CBF। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ 1 ਤੇ 4 ਲਿਖ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਣ DAE ਅਤੇ CBF ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 1 ਅਤੇ 4 ਉਹ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਐਂਗਲਸ ਹਨ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਕਿ AD BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ AD ਭੁਜਾ BC ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ AF ਟਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਕੋਣ 2 ਤੇ 5 ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੇਮ ਰੂਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੋਣ 2 ਅਤੇ ਕੋਣ 5 ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਰੂਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਣ ਜਦੋਂ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੋਣ ਕਿਸੇ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕੋਣ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਕੋਣ 3 ਕੋਣ 6 ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਣ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਐਂਗਲਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਭੁਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੁਜਾ AD ਭੁਜਾ BC ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਹਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ? ABCD ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABCD ਦੇ ਵਿੱਚ AD ਅਤੇ BC ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੀਆਂ ਸਨਮੁਖ ਭੁਜਾਵਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ AD BC ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ASA ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਇਹ ਵਾਲੀ ADE ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BCF ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹਨ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ADE ਤੇ BCF ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਪਰ ਇੰਪੋਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਉੱਪਰ ਥਾਪਣ ਕਿਰਿਆ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ BCF ਨੂੰ ADE ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਕਿਰਿਆ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵ ADE ਨੂੰ BCF ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲਿਆ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਹਨ ਉਹ ਕੌਂਗਰੂਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਥਿਊਰਮ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਰਬੰਸਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADE ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ BCF ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ABCD ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ABCD ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ADE ਅਤੇ BCF ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ADE ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ BCF ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਇਸ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤ੍ਰਿਭੁਜ EFCD ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ ABCD ਅਤੇ ਚਤੁਰਭੁਜ EFCD ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ PQCD ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABCD ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਸਮਾਨ ਹੈ CD ਅਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ CD ਅਤੇ PB ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵਰਗ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ PAD ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 by 1 ਕਰਕੇ 12 ਵਰਗ ਪੂਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਵੀ 12 ਬਣਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ AQCD ਦਾ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰਇੰਪੋਜ਼ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥਰੂ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਥਾਪਣ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਪੀਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਢੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੀਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੇ ਵੀ ਪੀਲੀ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਗਰੂਐਂਟ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ, ਮਾਰਕਰ ਤੇ ਸਕੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਜੋ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਧਾਰ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਿਡ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ A B C D। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ A B C D ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੂ E ਅਤੇ F ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜਾਂ ਹਨ ABCD ਅਤੇ EFCD। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰਫਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਕਸਿਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਵਰਗ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੂਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਵਰਗ ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਬਾਕਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਅੱਧੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 12 ਪੂਰੇ ਜੋ ਬਾਕਸ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 4 5 6 7 8 ਅੱਧੇ ਬਾਕਸ ਹਨ। ਭਾਵ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 12 ਪੂਰੇ ਪਲੱਸ 4 ਅੱਧੇ 16 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਤ੍ਰਿਭੁਜ AED ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ BFC ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ 12 ਬਾਕਸ ਆ ਗਏ। ਅੱਧੇ 1 2 3 4 5 6 7 8। ਇਹਦਾ ਭਾਵ 8 ਦਾ ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4। ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਈਏ ਤਾਂ A ਪਲੱਸ A ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ABCD ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ
ए प्लस ए दोनों मिलके साडे कोल EFCD खेतर का निर्माण करते हैं, जो कि EFCD समांतर चतुर्भुज है। सो असी इस दी भी गिणती कर लेने पहला पूरे पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 इत्थे साडे कोल 20 पूरे खाने हैं। अद्धे 1 2 3 4 5 6 7 8 भाव ये भी अद्धे करके 4, यानी कि इसका साडे कोल खेत्रफल आ गया 24 वर्ग इकाइयाँ। इत्थे सी साडे कोल 16, इधर भी साडे कोल 16। तो असी जेकर हुण अगे देखिए इस नूं करके तो साडे कोल जदों असी ABCD का खेत्रफल कढ़ना है, समांतर चतुर्भुज ABCD, इस नूं असीं हटा देना है। ये दोवें खेत्रां नूं जोड़ के इसका खेत्रफल आ जाएगा 16 ते 24, भाव ABCD का खेत्रफल साडे कोल आ गया, इहदा खेत्रफल है साडे कोल 16 + 24 40 स्केयर यूनिट्स। जे असी इस पार्ट नूं हटा दईए तो साडे कोल EFCD का खेत्रफल आ जाना है। वो साडे कोल कितना आएगा, वो भी साडे कोल इस त्रिभुज का खेत्रफल 16, इस समलंब चतुर्भुज का खेत्रफल 24 40, भाव दोवें स्थितियां दे विच साडे कोल जो खेत्रफल है वो समान रहिंदा है। भाव ये सिद्ध हो गया है कि एक ही आधार के उपर स्थित ਵੱਖ-ਵੱਖ समांतर चतुर्भुजां जो कि एक ही समांतर रेखावां के जोड़ के विचकार बनिया होण, उन्हां दा खेत्रफल आपस दे विच समान रहिंदा है। प्यारे विद्यार्थियों, आओ हुण असीं इस मॉडल के जरिए समांतर चतुर्भुजां के बारे होर भी जाणीए। इत्थे असीं वेख रहे हाँ कि ये वाली भुजा समांतर चतुर्भुज का आधार है अते इहदे सामने वाली भुजा ये है जो तुसीं देख रहे हो। इन्हां दोवां दी लंबाई आपस दे विच समान है। असीं पहलां ही इस गल की चर्चा कर चुके हाँ कि समांतर चतुर्भुज दे विच सन्मुख भुजावां दी लंबाई समान हुंदी है अते नाल ही ये वाला जो तुसीं देख रहे हो ये इन्हां भुजावां दा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जां लंब दूरी है, क्योंकि ये दोवें समांतर हैं, इसलिए ये लंब दूरी हर जगह के उपर समान ही रहेगी। हुण असीं इस समांतर चतुर्भुज नूं ਵੱਖ-ਵੱਖ बिंदुआं के उपर बदल के देखांगे, जिस दे विच तुसीं देखोगे कि ये दोवें बिंदु अपनी स्थिति बदल लैणगे तां साडे कोल समांतर चतुर्भुज किस तरह की नज़र आएगी तो उस दे विच की बदलाव हो सकते हैं। आओ असीं इस क्रिया नूं करदे हां। तुसीं देख रहे हो कि ये वाले जो बिंदु हैं वो इस तरफ नूं जा रहे हैं। हुण असीं हौली हौली इस नूं दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। इस तरह हुण तुसीं देखिया कि इस स्थिति दे विच किहड़े-किहड़े बदलाव हो रहे हैं। जदों असीं इस तरह इस दी उपर वाली भुजा नूं खब्बे या सज्जे पासे नूं मूव करते हाँ तां उत्थे साडे कोल किस तरह के बदलाव देखण नूं मिलदे हन। हाँ बिल्कुल ठीक, इत्थे असीं देख रहे हाँ कि इस दियां खड़वियां भुजावां की लंबाई बदल रही है। इस दे नाल ही इस दे कोण जो हैं वो भी अपना आकार बदल रहे हैं, परंतु इस दे आधार अते इस दी लंब दूरी जो है उस दे विच कोई तब्दीली नहीं आ रही। असीं एक बार फिर तो इस ऑब्जरवेशन नूं देखदे हां।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਕੋਣ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਣ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਆਪਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਕੋਣ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਕੋਣ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਆਇਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਪ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਸ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੋਣ ਜੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੇਕਰ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ 9 ਗੁਣਾ 5 ਭਾਵ 45 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਣ ਇਸ ਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੋਣ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ 9 ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਚਾਈ ਇਸ ਦੀ 5 ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਆਧਾਰ ਗੁਣਾ ਉਚਾਈ ਯਾਨੀ ਕਿ 9 ਗੁਣਾ 5 45 ਵਰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਥਿਤ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਫਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਯੂਨਿਟ ਅਤੇ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜੋ ਹੈ 5 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।